नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हां गीता सक्सेना। पहला पेश ने चाहुंदियां खबरां। राज्यसभा ने सभापति एम वेंकैया नायडू नूं विदाई दित्ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एम वेंकैया नायडू की अगवाई, समर्था ते अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नवीं उचाइयां हासिल कीतियां। लोक सभा ने बिजली सोध बिल 2022 ਨੂੰ संसद की स्थाई कमेटी ਨੂੰ भेजਣ ਦੀ सिफारिश की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारे 2 किताबां जारी की। रूपनगर पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग ਲਈ काम करने वाली पिंदरी गैंग के 10 खतरनाक गैंगस्टरां ਨੂੰ गिरफ्तार करने ਵਿੱਚ सफलता हासिल की। राष्ट्रमंडल खेडा में भारत की पीवी सिंधु ने महिलाओं के बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में सोन तमगा जीत्या। लक्ष्य सेन ने भी भारत को मर्दां के बैडमिंटन सिंगल्स मुकाबले में सोन तमगा दिवाया। भारत की चिराग सात्विक साईराज की जोड़ी ने बैडमिंटन के डबल्स मुकाबले में भारत की जोड़ी सोन तमगा पाया। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेडा में तगमिਆਂ की सूची में भारत न्यूजीलैंड को पछाड़कर चौथे नंबर पर पुजा। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की अगवाई, समर्था और अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नवीं उचाइयां हासिल कीतियां ने। राज्यसभा में वेंकैया नायडू ਨੂੰ विदाई देंदिਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने कार्यकाल में उपरले सदन के कामकाज में 70% इजाफा होया। उन्होंने कहा कि सदन ने इस दौरान 177 बिल पास किए ते उन्हां ते बहस हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि नौजवान वर्ग समाज, राष्ट्र और लोकतंत्र बारे नायडू के तजर्बियां तो लाभ ले सकता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा की अगवाई करने की नायडू की जिम्मेवारी भावें पूरी हो गई है, पर राष्ट्र और जनतक जीवन में योगदान करने वाले लोगों के लिए उन्हां दे तजर्बे हमेशा लाभदायक रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत इस बारे अजिहा सुतंत्रता दिवस मना रहा है जदों भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोक सभा के स्पीकर और प्रधानमंत्री सारे सुतंत्र भारत में पैदा हुए ने और आम पिछोकड़ नाल संबंधित ने। प्रधानमंत्री ने भाजपा के मुखी के रूप में वेंकैया नायडू की अगवाई, केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्हां दी मेहनत और उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हां दे मान की शलाघा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि नायडू ने राज्यसभा में मात भाषावां नूं हल्लाशेरी देने लई विशेष यतन किए। उन्होंने कहा कि उन्हां दी विरासत और उन्हां वल्लों तय किए गए मापदंड सदन के मैंबरां नूं हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभापति वजों उन्हां दी सियाणप, भाषा ते संजम नूं भी याद किया जाएगा। कि आपके कार्य, आपके अनुभव आगे सभी सदस्यों को जरूर प्रेरणा देंगे। अपने विशिष्ट तरीके से आपने सदन चलाने के लिए ऐसे मानदंड स्थापित किए हैं जो आगे इस पद पर आसीन होने वालों को प्रेरित करते रहेंगे। आप तो देश के एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिसने अपनी सभी भूमिकाओं में हमेशा युवाओं के लिए काम किया है। आपने सदन में भी हमेशा युवा सांसदों को आगे बढ़ाया, उन्हें प्रोत्साहन दिया। आप लगातार युवाओं के संवाद के लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस लगातार जाते रहे हैं। नई पीढ़ी के साथ आपका एक निरंतर कनेक्ट बना हुआ है और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे। एम वेंकैया नायडू के सियासी जीवन से रोशनी पाउंदियां विरोधी धिर के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वह 19 साल तक राज्यसभा के मैंबर रहे। खड़गे ने दबाव के पलों में फर्जां की पालना लई नायडू की शलाघा की। उन्होंने कहा कि नायडू ने महिला राखवांकरण बिल और होरनां मुद्दों ते सहमति बनाने के यतन किए। उन्होंने कोविड महामारी दौरान सदन की कार्रवाई के समर्थ प्रबंधन और सदन में मैंबरां नूं मां बोली में बोलण का मौका प्रदान करने लई भी उन्हां दी प्रशंसा की। टीएमसी नेता ड्रेक ओब्रायन ने नायडू के योगदान की शलाघा की और कहा कि उन्होंने कार्यकाल में राज्यसभा की कार्य समर्था में सुधार होया है। होरनां पार्टियां के मैंबरां ने भी सभापति के रूप में नायडू के कामकाज की प्रशंसा की।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖੁਦਰਾ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2022 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। आजादी का अमृत महोत्सव ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਏ ਟਾਈਟਸ ਤੇਵਰ ਤੁੰਡਿਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਪਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੁਲਾਈ 1942 ਨੂੰ ਵਰਧਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਦੇ ਗੋਵਾਲੀਆ ਟੈਂਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਵਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਦਨਾਪੁਰ ਦੇ ਤਾਮਲੁਕ ਦੇ ਕੋਟਾਈ ਉਪ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ 1944 ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਲਾਟੀਏ ਟਾਈਟਸ ਤੇਵਰ ਤੁੰਡੇਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ 8 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹ 1930 ਦੇ ਦਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਗਏ 78 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਟਾਈਟਸ ਦਾ ਜਨਮ 18 ਫਰਵਰੀ 1905 ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੈਰਾਮੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੇੜੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਸ ਜੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। 15 ਮਾਰਚ 1925 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਟਾਈਟਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ,
ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਤਰਾਵਣਕੋਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਰਾਮੋਨ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਣੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਟਸ ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। 1970 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ ਇੰਡੀਆ ਆਫ ਮਾਈ ਡ੍ਰੀਮਸ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ। 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਾਈਟਸ ਤੇਵਰ ਤੁੰਡਿਅਲ ਦਾ 8 ਅਗਸਤ 1980 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਨ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਟਾਈਟਸ ਤੇਵਰ ਤੁੰਡਿਅਲ ਨੂੰ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਨਪੁਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ 8 ਅਗਸਤ 1942 ਨੂੰ ਬੇਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ 2 ਹੋਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹਾਰਟਫੈਲਟ ਦ ਲੀਗੇਸੀ ਆਫ ਫੇਥ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ modi@20 ਡ੍ਰੀਮਜ਼ ਮੀਟ ਡਿਲੀਵਰੀ ਡੋਮੇਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸ਼ਾਸਨ ਮਾਡਲ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੋਰਾ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ। Contributions, ma'am, made by the Indian-Australian community to Australia's economy and society are warmly acknowledged by one and all. And we just heard some good words of praise from the Honourable Julian Hill. All of this has really contributed greatly to the relationship today. And we are, as everyone knows, vital partners, comprehensive strategic partners, India and Australia today. ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੂਲੀਅਨ ਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। The community grows here in Australia. It builds positive impressions and connections around the country. In the last 2 years, a difficult time for the world and also Australia, as our state and much of the country experienced devastating bushfires and also the tragedy of COVID, the border closures and the economic difficulties. The Sikh community in particular, through the Sikh volunteers, led the way and gained national acclaim for their work in bringing meals to those who needed it, travelling to the bushfire zones and also, of course, the gurdwaras and the temples, opening their doors to feed those who had nothing. NID ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਦਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਪਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਦਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ 10 ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ DIG ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਲਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਿੰਦਰੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਰਗਨਾ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਫ ਪਿੰਦਰੀ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਦਰੀ ਸਮੇਤ 10 ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਪਾਸੋਂ 7 ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ 51 ਰੌਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਦਿਆਂ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ 2-1 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਲ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰਨ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਿਆਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਤਨਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਪੋਤਰੀ ਨੇ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਊਨ ਤਗਮਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿਆਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 60 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਸੋਨ, 15 ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ 23 ਕਾਂਸੇ ਦੇ ਮੈਡਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੀਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਸ਼ੇਲ ਲੀ ਨੂੰ 21-15, 21-13 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਨੇ ਵੀ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ। ਉਸਨੇ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਐਨਜੀ ਤਜੇਯੋਂਗ ਨੂੰ 19-21, 21-9, 19-16 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਲਕਸ਼ਯ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਗੇਮ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਪਾਇਆ। ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਡਬਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਗ ਅਤੇ ਸਾਤਵਿਕ ਸਾਈਰਾਜ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਚੰਤ ਸ਼ਰਤ ਕਮਲ ਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਧਰ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੀ ਸਾਥਿਆਨ ਨੇ ਕਾਂਸੇ ਦਾ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸਨੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪੌਲ ਡ੍ਰਿੰਕਹਾਲ ਨੂੰ 4-3 ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।